ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीललितायै अमृतचैतन्यमूर्तिं कल्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं समस्तचक्रचक्रे श्रीयुते नवास्तिजे आरार्तिजमिदं तुभ्यं दधान मम सिद्धये इति नववारं श्रीदेव्या आसूदम् आचरणाब्जं परिक्रम्य दक्षिणभागे स्थापयेत्। श्रीललितायै मङ्गलार्तिकं कल्पयामि नमः। पराभट्टारिजायै नमो नमः। कुलदीपं दर्शयामि नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा।
इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां सागरेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः स्वाहा रूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्यस्ता जगत् नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा तदासुरे पूर्वभेतुसंप्रयात् तदा सुरेन्द्रेण द्वेजयविदा करोदसान शुभे श्री जुहानभद्राणि महन्तजापद स्वाहा या साम्प्रतं च उद्धतदेतदापिते रस्माभिरेचासुरे नमस्ते या च स्मृता लक्षणमेव हन्तिनः सर्वावतो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः स्वाहा ईश्वरवाद स्वाहा युक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुभ्यायो ये जाह्नव्यानुपदन्तनः स्वाहा प्रवीतान् सुरान् सुभ्रोन् भवद्भिः स्तूयते त्रिगा शरीरकोशदश्चास्या समद्भूता द्रवीक्षिवा स्वाहा क्रियते शुम्भदैः त्रिजनाकुटैः देवैः समैतैः समरेण शुम्भेन पराजितैः स्वाहा शरीरकोशां चित्तस्याः पार्वत्या निःसृतां निजा कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते स्वाहा कृष्णाभूत स्वापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया स्वाहा ततोऽम्बिकाम्बरं रूपं विभ्राणां सुमनोहरं ददर्शयन्तो मन्दश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो स्वाहा शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते श्री महाराज भासयन्ति हिमाचलं स्वाहा देवदातुकृतिद्रवं दृष्टं येन जगत्तमं न्यायतां काप्य सौदेवी युक्तिरां सागरे स्वाहा श्रीरत्नोतिचारवङ्गी योगिनन्ति दिशस्त्रिषा सानुतिष्ठन्दैकेन राघवान् दृष्टुमरति स्वाहा राणि रत्नानि गुणयोगदा स्वाधीनमयि प्रभो त्रैलोक्येतु समस्तानि साम्प्रतं भाञ्जले गृहे स्वाहा हेरावर्तस्तमानीतो गजरत्नं पुरन्दराजुपालजाततरुश्चायु तथैवोच्चैश्रवाहय स्वाहा तिष्ठतिरेङ्गने रत्र भूतविहानीतैरासीद्वेदसोद्भदं स्वाहा इतिरेष महापद्मसमानीतो धरेश्वराज किञ्चिरकिरीटदौजाभ्यर्मालामङ्गलानमङ्गलां स्वाहा देवार्णङ्गे हे काञ्चनस्रावतिष्ठति तथा यन्द्रनवरायत्रासीत् प्रजापते स्वाहा मृत्युर्क्रान्तिदानाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशस्सनिर्राजस्य भ्रातुस्तवपरि गृहे स्वाहा भद्राब्दिजाता किमन्तारब्दजार्यहावन्यरपितलोदुभ्यमत्यतो जयजवादसी स्वाहा एवं दैतेन रत्नानि समस्तान्यावृतानि ते स्त्रीरत्नवेशा कल्याणी प्रयागस्वान् गृह्यते स्वाहा ऋषिर्वाद स्वाहा शुम्भस्तथा चण्डमण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवन् दूतन्ते व्याभासुरं स्वाहा यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यन्वया स्वाहा यत्रास्ते शैलो कीलया बुद्धिं विनाशया ह्रीं ॐ स्वाहा ओम पंचमाध्याय देवतायै पंचब्रह्मस्वरूपिण्यै महासरस्वती चण्डिकायै नमो नमः गन्धपुष्पाक्षरकुङ्कुमफलताम्बूलसहितानाद्यावतिकां महाहविन्नवर्तयामि नमः स्वाहा प्रपञ्चदृष्टिरक्षां सुपञ्चकार्यधनुन्तरे पञ्चप्रेदासने दुर्भिर्चामुण्डायै मङ्गलम् ॐ नागाधीश्वर சண்டி ஹோமமானது நடைபெற்றது. அதாவது சத்துருக்களுடைய வாச்சம் முகம் பதம் ஸ்தம்பயா, அவர் இருக்கக்கூடிய இடம் பதம் பாதங்கள் வாச்சம் முகம் முகமும் எல்லாமே ஸ்தம்பிக்கணும்னு சொல்றோம். ஆனா சத்துருக்கள் வெளியிலே இல்லையா, நமக்குள்ளே சத்துருக்கள் இருக்கா. யாருன்னா 6 விதமான சத்துருக்கள். காம குரோத லோப மோக மத மாத்சரியம் சொல்லக்கூடிய 6 சத்ரு வர்க்கங்கள் நமக்குள்ளே இருக்கு. அந்த சத்ருக்கள் நிவர்த்தி ஆகணுன்றதுதான் பிரார்த்தனை. யாரையும் அழிக்கிறதுக்கு இங்க மந்திரம் இல்லை. எல்லாரையுமே அம்பாள் என்ன பண்றாருன்னா, விசேஷமாக முதல் அத்தியாயத்துல ஒரு சுருக்கமா அந்த கதையை பற்றி நம்ம சிந்திப்போம். என்ன சொல்லியிருக்குனாக்கா, ஒரு முறை சுரதன்ற ராஜா உலகத்தை முழுக்க பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கான். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம மக்கள் எப்படின்னாக்கா தன் குழந்தை போல பார்த்துக்கிறானா. தான் பெற்றெடுத்த குழந்தைய எந்த அளவுக்கு பார்த்துப்பா, அதே மாதிரி அந்த சுரத்தன்ற ராஜா அந்த பிரஜைகளை பரிபாலனம் செஞ்சுட்டு வரா. எப்பயுமே நல்லதாக ஒன்று நடந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும்னா, ஏதோ ஒரு தொந்தரவு வரும். அது இயற்கை, அது எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாது. எப்பயுமே நன்னா இருக்குன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு வரும். அதே மாதிரி
கோலா வித்வம்சினர் சொல்லக்கூடிய அசுர கூட்டங்கள் வந்து இந்த நாட்டை கைப்பற்றி கொண்டு இந்த கஜானா எல்லா பணத்தையும் அவள் எடுத்துக்கிறா. ராஜாவை முடிஞ்சா இங்கே இரு என் கீழே, இல்லைன்னா போனா போ அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த கோலா வித்வம்சினர் அவர்கள் வந்து அந்த நாட்டை கைப்பற்ற உடனே ராஜாவுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஏகாகி அயமாருக்கியன்னு அவர் காட்டுக்கு போயிடுறார். அது ஒரு குதிரையை எடுத்துக்கிட்டு அவர் அடர்ந்த காட்டுக்கு போயிடுறார். அதுக்கப்புறமாக அந்த காட்டில் திருப்பி இன்னொருத்தரை சந்திக்கிறார். யாருன்னா அவர் வந்து சமாதி என்ற வைஷ்யர். அவர் வந்து பெரிய வியாபாரியாக இருந்தார். அவரும் என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னுடைய மனைவி மக்கள்னால துரத்தப்பட்டு அவரும் காட்டுக்கு வந்துடுறார். 2 பேரையும் காட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுறார். எப்படி நம்ம ட்ரெயினில் ஏறினோன்னே பக்கத்து சீட்டுக்காரனை முறைச்சி பார்ப்போம். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தேன்னா இவர் இங்கேருந்து சப்பாத்தி கொடுப்போம், அங்கேருந்து இட்லி வாங்கிப்பா, எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவா. உடனே நம்பரை ஷேர் பண்ணிப்பா, எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இறங்கும் போது அவன் சொல்லிக்காம இறங்கி போயிடுவான். ஓகே, அப்புறம் நான் கூப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் கூப்பிட மாட்டோம். ஆகவே அதுக்குள்ளாட்டி உடனே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகிடும். ஆனால் ஆரம்பத்தில் யாராக இருந்தாலும் பார்த்தோன்னே ஒரு விரோத பாவமான இருக்கும். அப்படி இல்லாமல் இவா 2 பேரும் சேர்ந்து சந்திச்சுக்கிறா. 2 பேரும் எதனால் பிரச்சனை ஆச்சோ அதை பற்றியே சிந்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கா. நம்மளே என்ன பண்ணுறோன்னா நிறைய விஷயங்கள் நல்லது நடந்திருக்கும் வாழ்க்கையில், அதை சிந்திச்சே பார்க்க மாட்டோம். எப்பயாவது ஒரு வாட்டி டூர் போயிருப்போம். அங்கே டூருக்கு போயிருந்தப்ப ஒரு 100 ரூபா தொலைச்சிருப்போம். அந்த 100 ரூபா தொலைச்சது 100 வாட்டி சொல்லியிருப்போம். டூருக்கு பூரா போனதெல்லாம் டூரில் எத்தனையோ சந்தோஷம் அனுபவிச்சுப்போம், அதை திரும்பியே சொல்ல மாட்டோம். அந்த 100 ரூபா தொலைச்சதே சிந்தனை பண்ணிகிட்டு இருப்போம். அதே மாதிரி இவன் என்ன பண்ணுறான்னா எதனால் கஷ்டப்பட்டாலோ அதை பற்றியே சிந்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கா. உடனே இது ஏன் வர்றதுன்னு ஒரு சந்தேகம் வருது. அந்த இடத்துல பார்த்தா இதே மாதிரி ஒரு பெரிய வனம், அந்த இடத்துல ஒரு குடீரமாக இருக்குது, இப்போ கட்டடமாக இருக்குது. அந்த இடத்துல வயசானவ அங்கே ஒரு குடீரம் இருக்குது. உடனே கண்டிப்பாக யாராவது இருப்பா, அங்கே போவோன்னு போகும்பொழுது அங்கே சுமேதஸ்ன்ற ரிஷி இருக்கா. அவரை போய் பார்த்து இதெல்லாம் சொல்கிறா. எங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் எதனால் பிரச்சனையாச்சோ அதை பற்றியே நாங்கள் சிந்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், எங்களுக்கு அதுலேருந்து மீள முடியல. ஏன்னா ராஜா என்ன பண்ணுறாருன்னா பிரஜைகளுக்கெல்லாம் உணவு கிடச்சிதா, கஜானா இல்லை பணம் இருக்கா, அவன் கோலா வித்வம்சம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டானா, பசங்களை ஏதாவது குதிரைக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டானா, யானையெல்லாம் படைக்கெல்லாம் என்ன பண்ணா அப்படின்னு அதே சிந்தனை பண்ணுறார். இந்த சமாதின்ற வியாபாரி என்ன பண்ணுறாருன்னா மனைவி மக்கள் தான் துரத்தி விட்டுருக்கா. இருந்தால் கூட ஐயோ குழந்தைக்கு ஒன்றும் தெரியாது, மனைவி வெகுளே ஆச்சு, அவள் என்ன பண்ணுறாளோ தெரியலையே அப்படின்னு அதை பற்றியே சிந்தனை பண்ணுறான். இதை பற்றி கேட்ட உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சுரதன் சுமேதஸ்ன்ற ரிஷி என்ன சொல்கிறாருனாக்கா இது வந்து உங்களுடைய பிரச்சனை இல்லைப்பா, இது மகாமாயின்னு ஒரு தேவதை இருக்கா, அவளால தான் இந்த நீங்கள் மாயையிலே மூழ்கி கிடக்கிறேன். அவள் மாயை விலகிட்டாக்கா அந்த ஞானமானது ஸ்புரிக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே இப்படி சிம்பிளாக சொல்லக்கூடாது, விஸ்தீர்ணமாக சொல்லுங்கோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ தான் இந்த கதை முழுக்க ஆரம்பிக்கிறது. அதில் என்ன சொல்கிறான்னா அவள் எப்போ வந்தா, எதுக்காக வந்தா அப்படின்ற கேள்வி கேட்குறான். யார்? இந்த ராஜாவும் இந்த வியாபாரியும். அதுக்கு வந்து சுமேதஸ் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த காலத்தில் வந்தா இப்போ வந்தான்னு சொல்லல, அப்படி சொல்லலையா. அம்பாள் வந்து நித்தியவசா ஜெகன்மூர்த்தி, அவள் எப்பயுமே இருக்கா. எப்பெல்லாம் தேவர்களுக்கும் மனிதருக்கும் கஷ்டமாக வருதோ அப்போ தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வார். ஆவிர் பவதி சாயதா, தன்னை வந்து அவர் வந்து வெளிப்படுத்தி கொள்கிறாள் அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே அதை பற்றி விஸ்தீர்ணமாக சொல்லும் பொழுது ஒரு முறை விஷ்ணுவோடைய காதில் அழுக்கிலிருந்து 2 அசுரன் தோன்றான். விஷ்ணுவோடைய காதோடைய அழுக்கிலிருந்து 2 அசுரன், அவன் பேர் மது கைடபன் சொல்லக்கூடிய அசுரன். அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான், வந்த உடனே ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணுமே. அப்போ என்ன பண்ணுறான்னா விஷ்ணு வந்து யோக நித்திரையில் இருக்க நன்னா தூங்கிட்டு இருக்கார். அப்போ அவருடைய நாபின்னு சொல்லக்கூடிய தொப்புள் கொடியிலேருந்து பிரம்மா இருக்கார் மேலே. அந்த தண்டில் பிரம்மா இருக்கார் தாமரப்பூ மேலே. அந்த தாமரப்பூ தண்டை போட்டு ஆட்டுறானா யார்? இந்த மது கைடவன் வந்த அசுரன். உடனே அவருக்கு பிரம்மாவுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அவர் வந்து ஜெபம் பண்ணி சிருஷ்டி பண்ணிட்டு இருக்கார். இவர் விஷ்ணு எழுந்தாதானே எதாவது பண்ண முடியும், ஒன்றும் பண்ண முடியலேன்னு அவர் ரொம்ப தவிக்கிறார். அப்போ என்ன பண்ணுறான்னா எல்லாரும் சேர்ந்து அம்பாளை பிரார்த்தனை பண்ணோன்னே அம்பாள் வந்து யோக நித்ரையிலிருந்து விடுபடுறா. யாரோடைய? விஷ்ணுவோடைய யோக நித்ரையில் அவள் தான் இருக்கா. அந்த யோக நித்ரையிலேருந்து அம்பாள் வந்து வெளியாயிடுறா. வெளியானோடனே விஷ்ணு ஏஞ்சிட்டார். ஏஞ்சி என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த மது கைடபனோட சண்டை போடுறாராம். எத்தனை நாளைக்குன்னா 1 நாள் 2 நாள் இல்லை, 5 வருஷ சகசிராணி பாகு பிரணோ விபுகு, 5000 வருஷம் சண்டை போடுறாராம். யாரு? தன்னுடைய காதலேருந்து அழுக்கிலேருந்து வந்த மது கைடபனோட
5000 வருஷம், ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை, 5000 வருஷம் சண்டை போடுறார். சண்டை போட்டோன்னே அந்த மதுகைடவன் கேட்குறான் விஷ்ணுகிட்ட, நான் உனக்கு வரம் தர போகிறேன், வாங்கிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறான். உடனே நம்மளாம் என்ன சொல்லுவா, நீ யாருப்பா எனக்கு வரம் தர்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்பா. அப்படி சொல்லியா. இவர் உடனே சொல்கிறார், கண்டிப்பாக வாங்கிக்கிறேன், என் கையால் நீ மரணமாகணும், அந்த வரத்தை கொடு அப்படின்னு கேட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா, விஷ்ணுவானவர் அந்த மது கைடவனை சம்ஹாரம் பண்ணுறதா முதல் அத்தியாயம் சொல்கிறது. அதனால தான் விஷ்ணுவுக்கு ஒரு பேர் மதுசூதனன் பேர். ஏன்னா மது கைடவனை சம்ஹாரம் பண்ணுறதுனால மதுசூதனன்ற பேர். இது வந்து முதல் அத்தியாயத்தில். ஆனால் இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் மகாகாளி தான் பிரதான தேவதை. ஆனால் காளியை பார்க்குறதுக்கு தெத்திப்பல்லாம் வச்சுக்கிட்டு, நாக்க தொங்க போட்டுட்டு, முண்டை மாலையெல்லாம் சாத்திக்கிட்டு, அவள் வந்து ரொம்ப உக்ரமாக திரிசூலம் கையில் வந்து ஒரு கபாலம் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட இருக்கும். ஆனால் அம்பாள் வந்து இந்த தேவி மகாத்மியம் பிரகாரம் எந்த அசுரனமே சம்ஹாரம் பண்ணலை. அவள் என்ன பண்ணுறான்னா, தூக்கத்தில் இருந்த விஷ்ணுவை எழுப்புறதுக்கு காரணமாக இருந்தாலே தவிர அவள் சாட்சாத்தாக யாரையும் சம்ஹாரம் பண்ணல. ஏன்னா அவள் பரம காருண்ய மூர்த்தி யாருன்னா காளிதான். ஏன்னா பார்க்கறதுக்கு தான் அப்படி உக்ரமாக இருப்பாளே தவிர அவளை போல கருணை செய்வதற்கு யாருமே கிடையாது. அதாவது காளிதாசனுக்கு க்ஷண நேரத்தில் ஒன்றுமே தெரியாத காளிதாசனுக்கு கவிப்புலமையை தந்தவள் அவள் யாரையுமே வந்து சம்ஹாரம் பண்ண மாட்டாள். அப்படி கருணாமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய காளி. அதனால் ரொம்ப விசேஷம். அதனால் இன்றைய தினம் முதல் அத்தியாயத்தை பற்றி சிந்தித்தோம். நாளைக்கு 2, 3, 4 இந்த 3 மத்தியம சரித்திரத்தை பற்றி சிந்திப்போம். இப்பொழுது பூர்ணாவதி, இன்னும் ஒரு 3 நாள் தான் இருக்குது. நாளைக்கு மாதங்கி மந்திர சகித சண்டி ஹோமம். அனைத்து விதமான கலை ஞானங்கள்லாம் கிடைக்கணும் என்று பிரார்த்தனை செய்பவர்களாம் நாளைய தினம் சங்கல்பம் செய்துக்கலாம். நம்மளுடைய பேர குழந்தைகள்லாம் படிப்புக்கு எல்லா விஷயத்துக்காகவும் நாளைய தினம் சங்கல்பம் செய்து கொள்ளலாம். நாளை மறுநாள் சனிக்கிழமை அன்று தூமாவதி மந்திர சகித சண்டி ஹோமம். கடைசி நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு கமலாத்மிகா சொல்லக்கூடிய மந்திர சகித சண்டி ஹோமம். காலையில் நவாவரண பூஜை நடக்கிறது. எல்லோரும் தினமும் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள். இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்குது. இந்த 3 நாளும் தொடர்ந்து வருகை புரிந்து அம்பாளுடைய பரம அனுகிரகத்தை பெறுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். இப்பொழுது பூர்ணாதியானது துவங்குகிறது. ஓம் வாசோததா